हाँ जी, वेलकम टू स्टार अकेडमी। और अज का जो अपना देखो अज आप इंग्लिश की क्लास लाने जा रहे हैं। इंग्लिश के स्टार्ट कितों कर रहे हैं? इंग्लिश की शुरुआत है और ये सब्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो ठीक है। और सब्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक के आप जीरो तो स्टार्ट करांगे भी जीरो लैवल तो स्टार्ट करांगे। और ये आप देखो बेसिक गल्लां सारियां बेसिक तो एडवांस वाल आप पहुंचांगे। स्टार्ट बेसिक तो करांगे जीरो लैवल तो, और उस तो बाद ये आप हाई लैवल के क्वेश्चन भी करांगे। ठीक है। तो देखो सब्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब की है कि सब्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट दा तो सब्जैक्ट किसी भी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब्जैक्ट होएगा, सब्जैक्ट तो बाद वर्ब होएगी। ठीक है। और सब्जैक्ट ਨੂੰ वर्ब ਦੇ ਨਾਲ एग्री करवाना यही इस टॉपिक ਦਾ ਜਿਹੜਾ टाइटल है। ठीक है। तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ सब्जैक्ट ਨੂੰ वर्ब ਦੇ ਨਾਲ एग्री करवाया करांगे कि ਜਿਹੜੀ वर्ब आई है वो उस सब्जैक्ट के अकॉर्डिंग सही है कि गलत है, ये चीज आप देखेंगे। ठीक है। तो किवें चेक करते हैं? जिवें देखो अपने को जिवें एक सेंटेंस है ही इज प्लेइंग क्रिकेट भी ही इज प्लेइंग क्रिकेट ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੀ ਹੈ। ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ किड़ी गेम खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट अपना की बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और उस तो बाद इज जी है, इज की है एक हेल्पिंग वर्ब है। इज जेड़ा हेल्पिंग वर्ब है। और जी प्लेइंग है, प्लेइंग एक की है वर्ब है। ठीक है। वर्ब V1 दे नाल ING लगया पर इनो ਆਪਾਂ वर्ब कहने। ठीक है। लेकिन जेकर ਆਪਾਂ वर्ब ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ वर्ब भी ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡਦੇ ਆ वर्ब ਨੂੰ। वर्ब ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ वर्ब और एक ਮੇਨ वर्ब। ठीक है। ਹੈਲਪਿੰਗ वर्ब भी ਅੱਗੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ मॉडल हेल्पिंग वर्ब और दूसरा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दो तरह की वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ਨੂੰ दो ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। दो ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਟ वर्ब और दूसरा ਕੀ ਹੈ? नॉन फाइनाट वर्ब। और फाइनाट ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। लेकिन ਜਿਹੜਾ नॉन फाइनाट है, नॉन फाइनाट ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਨਿटिव, जीरेंट और पार्टिसिपल। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ वर्ब ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। चलो कोई दिक्कत नहीं, वर्ब नहीं ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ वर्ब टॉपिक अलग तो करांगे। लेकिन ये वाला जो टॉपिक अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਵਰਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਬ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਜ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ इंग्लिश का सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट की हो सकता है। तो इस चीज का तुसी ध्यान रखना है। सब्जेक्ट की हो सकता है, ऑब्जेक्ट की हो सकता है। तो किसी भी सेंटेंस का जो ना कोई भी अपना सेंटेंस है उसका जो जिक्र सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की गल करते हैं तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है। ठीक है। या की होएगा नाउन और या फिर की होएगा प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो या तो नाउन होएगा या फिर की होएगा प्रोनाउन होएगा। हुणे नाउन की चीज होंदी है और प्रोनाउन की होंदा है। ठीक है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਾउन ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾउन ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾउन ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਕੀ ਨਾउन ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਨਾउन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, प्रोनाउन की है, प्रोनाउन सिंगुलर केड़ा है और प्लूरल केड़ा है। ये चीजें आप चेक करांगे। ठीक है। तो देखो किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वो या तो नाउन होएगा और या फिर की होएगा प्रोनाउन। तो नाउन की होंदा है। ठीक है। नाउन ਨੂੰ दो पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। नाउन दो तरह ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ सिंगुलर नाउन और दूसरा केड़ा प्लूरल भी, प्लूरल। तो सिंगुलर नाउन और दूसरा केड़ा प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर का मतलब की हो गया पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਾਮ। और दूसरा प्लूरल ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ बहु वचन
ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁੱਕ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਸ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਵਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੁੱਕ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਚੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਐਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਚੇਅਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤੂ, ਸਥਾਨ, ਕਿਸੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਉਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਨਾਉਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਉਨ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਉਨ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾਉਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਉਨ। ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨਾਉਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਉਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਨੰਬਰ, ਨਾਉਨ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੇ ਪਲੂਰਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਨਾਉਨ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਲੱਗਿਆ, ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਉਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਔਰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਪਲੂਰਲ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵਰਬ ਨੂੰ ਐਗਰੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਹੀ ਪਲੇ ਹਾਕੀ, ਹੀ ਪਲੇ ਹਾਕੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੈ ਵੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਵਰਬ ਪਲੂਰਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਟੌਪਿਕ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾਉਨ, ਜੇਕਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਨਾਉਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਬ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਵਰਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਐਡਵਰਬ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਵੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਉਨ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਨਾਉਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਔਰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਪਰਸਨ। ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ। फर्स्ट पर्सन वाले खड़िया, फर्स्ट पर्सन का मतलब कि जिवें मैं खुद मैं एक सिंगुलर आ, मैं गल कर रहा आपदी कि आई मैं हो गया। उस तो बाद जेकर आप सारे जिहड़े गल करदे आ सारियां दे विच की कह देंगे कि वही आ जाएगा, है ना, वही। पर एक पर्सन तीन तरह, चलो देखते हैं। आई, जिवें आई वाला आई और नेक्स्ट है माई, फिर आई माई मी। आई जिहड़ा है, आई क्या एक सब्जेक्टिव केस है भी, जो एज ए सब्जेक्ट यूज करना हो प्रोनाउन तो उत्थे आई पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। माई जिहड़ा, माई पोजेसिव भी, माई की है पोजेसिव, एक पोजेसिव केस है, किसी चीज के उत्ते पोजेशन है। वैसे ये प्रोनाउन नहीं है, ये वाला एक एडजेक्टिव है, पर एक पोजेसिव केस होता है किसी चीज पे अधिकार जमाना, जिवें कि दिस इज माई बुक, माई फादर, माई पेरेंट्स, माई मदर, ठीक है, माई चेयर, माई बोर्ड। ये सारी चीज़ां किसी भी चीज़ के उत्ते जेकर अधिकार जमाना है तो पोजेसिव। और लास्ट दे विच ये वाला जिहड़ा ये ऑब्जेक्टिव केस है जी, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी, ऑब्जेक्ट दी जगह ते लास्ट दे विच वाक दे विच लास्ट दे विच ही करदा है, ठीक है। तो आई माई मी
ज्यादा जणा की गल की जाए तो वही आवर और तीसरा की है अस आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट पर्सन आ गया। फर्स्ट पर्सन आई माई मी वही और अस। चलो ठीक है भाई, तो ये फर्स्ट पर्सन सी आई माई मी वही और अस। ठीक है, हम गल करते हैं सैकंड पर्सन की। तो सैकंड पर्सन का की मतलब हो गया कि जिवें दो जणियां दे विचकार गल हो रही है, तो जेकर मैं गल कर रहा तो मतलब कि मैं अपने आप को आई कहांगा। जेकर असं कोई दो तीन जणियां का ग्रुप है साडा, तो फिर की कहांगे, असं अपने आप को कहांगे वही। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन मतलब कि गल कर रहे हैं। सामने वाले नाल जेकर गल कर रहे हैं एक जणा तां भी आपां नूं यू कहांगे, जेकर वो ज्यादा जने फिर भी उन्होंने आप यू ही कह देंगे। ठीक है ना, थोड़ा जिहा सत्कार दे नाल उन्होंने आप जिवें कहंदे ने पंजाबी दे विच तू नहीं कहना, तुसी कहंदे हुंदे ते यू दा मतलब तुसी। तुसी एक जने नूं भी कह सकदे हो, ज्यादा जने नूं भी कह सकदे हो, तो वो सैकंड पर्सन हो जांदा है। तो सैकंड जिहड़ा पर्सन है, सैकंड पर्सन दे विच अपने किहड़े-किहड़े आ जांदे आ, यू आ गया, यू यू और यू तो बाद फिर आएगा योर, नेक्स्ट है यू योर यू। ठीक हो गया, तो ये वाले जिहड़े अपने सेकंड पर्सन है, तो ये पहले वाला जिहड़ा है ये सब्जेक्टिव केस हो जाता है, लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव केस और विचकार वाला जिहड़ा वो वाला की हो जाएगा पोजेसिव केस। तो ये पोजेसिव पोजेशन शो करता है किसी चीज के अधिकार जमाना, जिवें यूअर बैग, यूअर बैग दे विच की आ जाएगा कि ਤੁਹਾਡਾ बैग। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जेकर आप सिंगुलर प्लूरल की गल की जाए, सिंगुलर का मतलब एक वचन, तो एक वचन के वास्ते आप आई यूज करांगे। आई मतलब कि मैं एक जना, जेकर प्लूरल है तो असी, तो वही असी ज्यादा हो गया। ठीक है, सेम ही आ। ठीक है, और उस तो बाद आप सेकंड पर्सन दे विच यू, देखो यू जिहड़ा यू दे नाल हमेशा ही प्लूरल वर्ब आउंदी हुंदी, यू नु आपां हमेशा प्लूरल मान के चलना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम गल करते हैं थर्ड पर्सन की। ठीक है, ये सारा तुहानू नोट करवा दिया जाएगा कि किहड़े-किहड़े सिंगुलर सिंगुलर प्रोनाउन है और किहड़े-किहड़े प्लूरल है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन की आपां गल कर रहे हैं। थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन किहड़े हुंदे हैं, थर्ड दे विच आपां देखो फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड यू और थर्ड जिहड़ा कोई थर्ड पार्टी जी दी गल हो रही है, कोई होर व्यक्ति की गल जिस दी हो रही होवे, तो ओहदे विच कौन कौन आ जाएगा। जेकर आदमी है, एक जना आदमी है तो उन्होंने आपां ही कह देंगे, ही जिहड़ा जिहड़ा सब्जेक्टिव केस है। पोजेसिव केस किहड़ा हुंदा है, और पोजेसिव केस जिहड़ा इहदा होएगा ही तो हिज बन जाएगा। और जेकर आप ऑब्जेक्टिव केस की गल करते हैं तो ऑब्जेक्टिव की हो जाएगा हिम बन जाएगा, ही हिज हिम। जेकर कोई फीमेल है तो वो शी कह देंगे, शी हर हर। ठीक है, ये हर ये वाला हर जिहड़ा है पोजेसिव है, ये वाला हर जिहड़ा है ये वाला अपना ऑब्जेक्टिव केस है। फिर देखो ये आदमी वास्ते, औरत वास्ते एक सिंगल जने की गल हो रही है, तो ये भी एक सिंगुलर है, ये वाला भी सिंगुलर है, एक जना है। जेकर आप किसी की गल करनी थर्ड चीज की, जेकर बेजान चीज है ना, बेजान चीज यानी कि उन जिवें आप चेयर है, तो चेयर को अपन ना तो ही कहांगे ना शी कहांगे, इट कहांगे। तो ये वाला किहड़ा हो जाएगा अपना इट। इट तो पोजेसिव केस इट्स, और जिहड़ा लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव की है इट्स, इट आ जाएगा। ठीक है ना, इट इट्स इट। नेक्स्ट गल करते हैं, जेकर वही सामने वाली वस्तु एक ना होके ज्यादा वस्तुआं होण। ठीक है, देखो थर्ड पर्सन दे विच जेकर आप प्लूरल नूं शो करना, चाहे वो जानदार चीज़ां होण चाहे बेजान चीज़ां होण, ज़्यादियां वस्तुआं होण ना उहदे नाल दे ही लगेगा। चाहे वो आदमी होण सारे तो दे हो जाणगे, चाहे औरतां होण तो दे हो जाणगे, चाहे चेयर्स हो जाण, कुर्सियां सारियां ही हो जाण, तो उन्हां नूं आपां दे ही स्पैशल कहांगे। ठीक है, तो की बन जाएगा दे तो बाद देयर, और देयर तो बाद की आ जाएगा दैम। तो ये थर्ड पर्सन सी, इन्हां दे विच तीन जिहड़े सिंगुलर वास्ते है और ये वाला जिहड़ा है ये प्लूरल वास्ते है। क्लियर, तो आई होप कि इन्हां तक तुहानूं सारिआं नूं क्लियर होया होएगा कि पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन ही प्रोनाउन हुंदे हैं, ये वाले ही ये वाले प्रोनाउन नहीं है, ये वाले पोजेसिव एडजेक्टिव है। जेकर गल कीती जाए पोजेसिव ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन दी, तो प्रोनाउन जिहड़ा प्रोनाउन दे विच आई माई मी, और मी तो बाद एक हुंदा है माइन भी, माइन। ठीक है, तो ये माइन देखो ए वाला भी प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस, और ए वाला जिहड़ा
ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन जिहड़ा ए माई है ना, ए माई पोजेसिव प्रोनाउन ना होके ए वाला पोजेसिव एडजेक्टिव है भी, ए वाला पोजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन ए वाला जिहड़ा की है, ए वाला पोजेसिव प्रोनाउन है, इनू आपां पोजेसिव प्रोनाउन कहने हुंदे हैं भी, ए वाला पोजेसिव प्रोनाउन है। पर ये पूरा जदों आपां करांगे ना इस पूरे टॉपिक ਨੂੰ प्रोनाउन टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੈਸਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਉਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੁੱਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੁੱਕ, ਤਾਂ ਮਾਈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਉਨ ਹੈ। ਦੇਖ ਨਾਉਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਉਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਉਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਉਨ ਹੈ, ਨਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਉਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ, ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੁੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾउन है, ये वाला ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव केस है माइन वाला प्रोनाउन। इज वर्ब आ गई और ये वाला जेड़ा दिस है ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है इथे। ता करके देखो माइन जेड़ा इथे अपना ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो गया। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾउन ਔਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਪ੍ਰੋਨਾउन ਔਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਗੈਰਾ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨਾउन ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਨਾउन। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਕਿਹੜੇ ਆ, ਪਲੂਰਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਸਿੰਗੂਲਰ प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन। ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ आई आ गया, आई तो बाद आई हो गया और उस तो बाद ही हो गया, फिर शी हो गया, फिर इट हो गया, आई ही शी इट, ये सारे ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ। प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, फर्स्ट पर्सन दे विच we हो गया, सेकंड दे विच you हो गया और थर्ड दे विच they हो गया। फर्स्ट दे विच सेकंड होंदा है he she it इधर। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾउन ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਨਾउन ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾउन ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ I he she it ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾउन ਤੇ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ। ਤਾਂ ਵਰਬ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਲੂਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾउन ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਨਾउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਪਲੇ ਲਿਖਿਆ ਪਲੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ। ਦੇਖੋ ਵਰਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਰਬ ਮੇਨ ਵਰਬ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਪਲੂਰਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਫਿਰ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਬੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਵਾਸ ਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਵ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਡੂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂ ਡਿਡ ਤੇ ਡਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੂ ਡਿਡ ਡਸ ਤੇ ਡਨ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ,
ठीक है। इस तो बाद देखो एम एम एक स्पेशल केस है आई ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ आई ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ आई ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ आई इट सॉरी इट नहीं इज, एक इज हो जाएगा, इस तो बाद वाज हो जाएगा, वाज सिंगुलर है, फिर हैज सिंगुलर है भी एक। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ याद है इज वाज ਤੇ हैज। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਉਨ ਹੈ, ਨਾਉਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਨਾ, ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਐਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਸਿੰਗੂਲਰ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੂਰਲ हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो प्लूरल वाले किहड़े हो गए, आर हो गया भी ज्यादा, आर आर तो बाद वर, उस तो हां एक इथे डज ਹੁੰਦਾ ਵੀ डज डज ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ डज ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ डज ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਸਟ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਤਾਂ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰ, ਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੇ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਪਲੂਰਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਐਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਬ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੰਗੂਲਰ मेन वर्ब, सिंगुलर मेन वर्ब, फिर अपनी आ जाएगी प्लूरल मेन वर्ब। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਤਾਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੇਜ਼ ਜਾਂ ਰਾਈਟਸ, ਰਾਈਟ ਡਬਲਯੂ ਆਰ ਆਈ ਟੀ ਈ ਐਸ, ਰਾਈਟਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸ। और फिर नेक्स्ट है प्लूरल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ प्लूरल ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, प्ले। प्ले ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਸਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਉਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਉਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾਉਨ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਬ ਜੇਕਰ ਨਾਉਨ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਰਬ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਰੂਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਪਲ ਨਾਰਮਲ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖੋ। ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਉਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹਨਾ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਉਨ ਕੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਵਰਬ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਉਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੂਰਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਵਰਬ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ। ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੀ ਪਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਰਾਮ ਹੈਵ ਏ ਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਹਨਾ, ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ। ਉਸ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਲ ਦੇਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। और जे ये सब्जेक्ट है तो किदा नेचर की है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ही का मतलब पता भी एक जना ही एक वचन हो गया, सिंगुलर हो गया भी। ये सिंगुलर
ਨਾਉਨ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੈ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਵੀ ਕੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਲੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ, ਨਾਉਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਘੱਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣਿਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਹੈ, ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਲੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ, ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਉਨ ਹੈ ਵੀ। ਔਰ ਹੈਵ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੈਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਵ ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ, ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਹੈਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਉਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਰੱਟੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਨਾਉਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ, ਨਾਉਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਐਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਨਾਲੋਂ ਐਸ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਉਨ ਦੇ ਨਾਉਨ ਨਾਲੋਂ ਐਸ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਸ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਾਉਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਉਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।